Hello fourth primary students. هنكمل شرح المنهج الجديد لسنة رابعة. النهاردة هنتكلم على concept 101 adaptation and survival lesson 2 part 1. في lesson 1 كنا اتكلمنا على adaptation، لكن في lesson 2 هنتكلم على types of adaptation، يعني هنزود معلومات عن اللي احنا already اتعلمناه. المرة اللي فاتت قلنا ان adaptation it's the change of living organisms to be able to survive and reproduce، يعني هي حاجة الكائنات الحية بتعملها عشان يقدروا يعيشوا ويجيبوا تاني من نفس النوع من نفس الفصيلة. طب قبل ما نبتدي كلامنا يلا بينا نلعب لعبة بسيطة جدا. Classify the following animals according to their habitat. Habitat, as we said, it is the home of the animal. I'll give you some animals and you have to divide them into 3 groups. Either they live in cold polar habitat أو hot desert أو ocean. Okay? كل animal من دول هنفكر هو بيعيش فين. البول shark. The bull shark lives in the ocean. طب what about the Arctic fox؟ لو أنا مش عارفة أبص على اللون وابتدي أتخيل. Arctic fox, yes, it looks like the polar bear, so it lives in the cold polar habitat. Fennec fox اللي كان مع caracal, both of them they live in the hot desert. What about the camel? The camel also lives in the hot desert. ومن لونه أقدر أخمن because it has sandy fur to blend in with the desert. What about octopus? Octopus, it lives in the ocean. The penguin lives in cold polar habitat. The polar bear, it lives in cold polar habitat. And lizard lives in the hot desert. طيب لو بصينا على كل الانيمالز دي هل كلها عاملة كاموفلاج؟ لا. هل كلها شبه بعض؟ لا، ده كل انيمال فيه مختلف خالص عن التاني. طب هل كلهم عاملين adaptation؟ Yes, any living organism that is still surviving it's having an adaptation. يبقى كل دول عندهم adaptation، بس الادابتيشنز بتاعتهم مختلفة. يبقى as we notice from this small game that not all the animals have the same adaptation. Each animal has its own special kind of adaptation. على حسب هو عايش فين، بيقابل مشاكل عاملة ازاي. So if I ask you, all the animals have the same adaptation? No, they do not have the same adaptation. طب هو الادابتيشن فيه منها انواع كتيرة اصلا؟ Yes. الساينتست اخدوا الادابتيشنز اللي الانيمال عملوها وقسموهم ل 2 types. طب what are the different types of adaptation? The different types of adaptation are structural adaptation and behavioral adaptation. Structural S و structural adaptation. Structural adaptation can be also called physical adaptation. لما أقول structure أو physical I'm talking about parts of the body. لما أقول what's your structure I'm talking about your parts. We have arms, legs, tummy. Those are your parts. This is the structure view. Structure يعني تركيب. Okay? طيب structural adaptation كلمة adaptation يعني change. So structural adaptation it's the change. It's the change in what? It is the change in the structure of the animal's body to adapt in its environment. هيحصل هنا تغيير في البادي parts. Okay? عشان يقدر الانيمال ده to survive and adapt in its environment أو in its habitat. طيب ده أول نوع اللي هو structural أو physical adaptation which is related to structure. يعني إيه structure؟ يعني body parts. Okay? structural. طب what about the behavioral adaptation? Behavioral adaptation it is the change in the behaviors or acts of an animal to adapt in its environment. Like the lizard when it hides in the shaded area. behavior يعني سلوك ليه علاقة بالحاجات اللي احنا بنعملها. مثلا أنا بحب أنام الصبح، بحب أنام بالليل. This is a kind of behavior. لكن أنا عيني لونها أخضر، رموشي طويلة. This is a kind of structure. لما بتكلم على البادي بارت
يبقى this is structural adaptation. لكن لما بتكلم how do this animal act, what is the behavior of this animal, is it naughty, does it wake early, is it nocturnal زي ال bats, does it like night مثلا. لما بتكلم على دول behaviors. طب تعالوا ناخد examples على ال structural adaptation وال behavioral adaptation ونتكلم عنهم بالتفصيل وبتركيز. Structural adaptation is always related to change in the body structure. قلنا structure and which structure? It's the structure of the body. مثلا لو اتكلمنا على التايجر هنقول ان هو عنده sharp teeth. مش التيث دي part of the body، يبقى this is structural adaptation. طيب ممكن برضو يبقى كلامنا على الفير زي البراون بير ما هو عنده dark fur، أو زي polar bear إن هو عنده white fur أو thick fur. Okay? When we talk about fur is part of the body, so it's a structural adaptation. And the wings. Some animals have wings, some animals have flippers. ممكن تبقى الوينجز بتاعته طويلة يبقى ليها شكل مختلف. برضو الwing is a part of the body. Beak اللي هو المنقار اللي بياكل بيه البيردز برضو it's related to a body part، يبقى this is structural adaptation. neck زي الجيراف النك بتاعتها طويلة، أو الإيرز زي الفينيك فوكس الإيرز بتاعته كبيرة جدا، أو الآيز زي الكاميليون آيز the chameleon eyes can move in many directions. يبقى أي body part هتكلم عنه يبقى أنا كده عملنا أو بنتكلم عن structural adaptation. اشمعنى structural adaptation يا مس دودو؟ عشان structural معناها structure، معناها body part. طب what is the behavioral adaptation? Behavioral adaptation it's always related to the behavior or actions of the animal. It's like migration. What is the meaning of migration? Some birds live in cold places أو live in a habitat. In home. Habitats يعني home. طب when their home become very cold هما مش قادرين يعملوا adaptation على ال coldness دي، فهيعملوا ايه؟ They are going to escape from the coldness and travel to another warm place. في عصافير بتبقى عايشة في أماكن لما المكان بتاعهم بيبقى ساقع قوي عليهم بيهاجروا بيسافروا يروحوا مكان تاني. Okay? This is called migration. Migration is a behavioral adaptation. لأن هنا أنا ما اتكلمتش على body part، لا قلت لك wing عامل ازاي ولا peak عامل ازاي، أنا قلت لك إنه غير مكانه بينقل مكانه، يبقى this is migration. The second one is hibernation. Hibernation is long periods of sleep. Some animals couldn't adapt to the changes in weather. زي مثلا brown bears لما الجو بيبقى برد عليهم بيعملوا ايه؟ هو الجو برد وهم الفر بتاعهم مش بيدفيهم قوي، فهيعملوا ايه؟ They are going to sleep till the weather becomes nice. هيخشوا في long periods of sleep لحد ما الجو يتظبط. طب ال long periods of sleep دول ما بيصحوش فيها خالص، لا بيصحوا عشان ياكلوا ويناموا تاني. اوكي؟ زي الانتس. حد فيكم شاف نمل في الشتاء؟ اول ما الشتاء بيجي النمل بيختفي. ليه؟ النمل طول الوقت في الصيف عمال يحوش اكل لحد ما يجي الشتاء. هو ما بيحبش الشتاء، يعمل hibernation اللي هو بيات شتوي، يستخبى في الشتاء لحد ما الصيف يجي تاني. اوكي؟ طيب what about the food? Not all the animals eat the same food. Some of the animals eat fruit, some of the animals eat other animals, some of the animals eat dead animals. Okay? The kind of food that they eat is a kind of behavior. It's not a kind of structure. أنا هنا ما قلتلكش التيث بتاعته عاملة ازاي، قلتلك هو بياكل ايه، بيحب ايه وما بيحبش ايه. بحب أو ما بحبش this is a kind of behavior. Hunting. Some of the animals like to hunt in the morning. Some of the animals like to hunt at night. Some of the animals hunt all the day. Some of the animals hunt in one season and take rest at the other season. على حسب بقى هو بيصطاد امتى. This is a kind of behavior. Nocturnal. Nocturnal it means it's like the bat. It likes night. It's night active. هنلاقي ان الباتس الصبح بتختفي، ما بتشوفش ولا بات طاير الصبح، لكن at night the bats are really active. They are nocturnal animals. الكلمات دي كلها مش علينا، الكلمات اللي علينا هي structural adaptation و behavioral
adaptation وإنك تعرف الفرق ما بينهم. structural adaptation it's change in the structure. behavioral adaptation it's change in the behavior. طب يعني إيه structure؟ يعني body part. ويعني إيه behavior؟ يعني سلوك. how does it act؟ example of different adaptations. هنا هنبتدي كلامنا على الفينيك fox. The fennec fox lives in the desert and it has many kinds of adaptation. هنبتدي بالstructural adaptation يعني هنتكلم على البادي بارتس بتاعته. نركز في شكل الصورة. أول حاجة هو عنده tan colored fur. التان colored fur ده بيساعده على إيه؟ بيساعده إن هو يعمل camouflage to blend in the desert. to blend in the desert and as I said blend in يعني معناها يختلط ما يبقاش باين. camouflage يعني هيستخبى it's gonna be hiding. طب كمان التان colored skin أو tan colored fur ده بيساعده على إيه؟ to protect it from the hot sun. زي ما احنا كده بناخد tan في الصيف. طيب إيه المميز قوي عنده في الصورة اللي عمال يلعب ده؟ extra large ears. الإيرز بتاعته كبيرة جدا. طب why the ears are so large؟ The ears are so large and they have less fur. عندهم fur قليل قوي قوي قوي. To lose the body heat. So this fox can cool itself. الفينيك فوكس مشكلته انه عايش في الديزرت والديزرت is really hot. طب ازاي يقدر يعيش في الديزرت بقى؟ هيعمل ايه؟ عنده ودان كبيرة جدا ما فيهاش فر كتير. عندها سكين لكن ما فيهاش فر كتير. عشان يحصل ايه؟ to lose the heat so the body can cool itself. عشان يقدر يخلي جسمه حرارته كويسة. تمام؟ خلي بالكم خدوها قاعدة it's a rule. لما يبقى عندي big ears أو لما يبقى عندي long legs يبقى كده they will help me to lose heat. لأن الإيرز والlegs بيبقى عندهم less fur. تمام؟ طيب عندهم حاجة تانية في الإير. their ear have special shape. their ears have special shape. الإيرز بتاعتهم flipped كده متنية. متنية ليه؟ متنية to allow excellent hearing to help them in hunting. الفينيك فوكس بيحتاج ان هو يعمل hunting يصطاد عشان يعرف ياكل. بيصطاد الحيوانات الأصغر منه زي الرابت مثلا. اوكي؟ عشان يقدر يصطاده لازم يبقى بيسمع كويس جدا عشان لو الرابت مستخبي ورا حاجة يقدر يسمعه ويقدر يروح يصطاده. بيسمعوا دبة النملة. تخيلوا بقى مجرمين بيسمعوا كويس قوي 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 عشان عندهم special ear shape. الودان بتاعتهم متنية عاملة زي الكوباية عشان تجمع الصوت. اوكي؟ They have special ear shape to allow excellent hearing to help them in hunting. يبقى structural adaptations اللي اتكلمنا عنهم كلهم ليهم علاقة بالبادي بتاع الفينيك فوكس. أول حاجة اتكلمنا على الفر وتاني حاجة اتكلمنا على الإير شيب والإير length. It's extremely large ears. طيب هنكمل كلامنا على الفينيك فوكس بس هنتعلم دلوقتي البيهيفيرال ادابتيشن. ايه البيهيفيرال ادابتيشنز بتاعته؟ اولا it's panting like dogs. لو بصيت على الصوره اللي على اليمين panting like ايه؟ زي ايه panting؟ عارفين الكلاب لما بتبقى في الحر بتفتح بقها بتعمل بتفتح بقها وتطلع لسانها. هي بتعمل كده ليه؟ to cool itself عشان تخلي جسمها ما يبقاش حران قوي. الفينيك فوكس بيعمل كده برضو. The fennec fox it's panting like dogs. It's panting like dogs. Why? To cool its body. To cool its body. ما احنا برضو متفقين ان مشكلة الفينيك فوكس هي الهوت ديزرت. تاني حاجة هو دلوقتي حران هيحاول يستخبى. هيستخبى فين؟ It lives in burrows. It lives in burrows. هيستخبى في الجحور. هيخش جوه الحفرة الكبيرة اللي هو الجحر ويستخبى. طب هيستخبى ليه؟ عشان هو بردان ولا حران؟ عشان هو حران. To stay cool during sunny days. في الحر في الشمس الصبح الفينيك فوكس يستخبى جوه البارو. وركزوا قوي ان انا قلت في الحر الشمس الصبح. اوكي؟ طيب what does it eat? It eat different kinds of food زي الانسكتس والفروتس والبلانت روتس. اي حاجة بيلاقيها. طب ليه هياكل اي حاجة كده يا ترى؟ هو مش بيكي ايتر يعني؟ لا مش بيكي خالص. Because it's living in the desert and it's really hard to find food in the desert. It's really hard to find food in the desert. فقال خلاص هاكل اي حاجة وخلاص. لو ركزنا في البيهيفيرال ادابتيشن هنلاقي ان كلها ليها علاقة بحاجات هو بيعملها ببيهيفيرز هو بيعملها باكشنز لكن ملهاش علاقة بجسمه. panting like dogs يعني بيقعد يفتح بقه
ويتنفس بسرعة. lives in burrows بيروح يستخبى. eats different kinds of food برضو دي ملهاش علاقة بشكل جسمه، ليها علاقة بهو بيحب ياكل ايه. طيب تعالوا كده نتكلم بقى على الاركتيك فوكس. احنا هنا عندنا comparison في اللسن ده ما بين الفينيك فوكس والاركتيك فوكس. الاركتيك فوكس it's living in a kind of desert that sometimes becomes cold. هو عايش فين؟ هو عايش في التندرا desert. تندرا desert. التندرا desert it's a cold desert. يعني sometimes it's cold and sometimes it's hot. اوكي؟ طيب يبقى مبدئيا كده في الاستراكشر الادابتيشن لو هو الجو بتاع التندرا desert cold يبقى لازم الفير بتاعه يبقى ايه؟ لازم الفير بتاعه يبقى thick fur. Why it has thick fur? To keep its body warm in the winter. سبحان الله بقى الاركتيك فوكس ده بيعمل حاجة غريبة جدا. في الصيف يبقى عنده brown fur to blend in with the desert. في الشتاء لما يبقى فيه snow لون الفر بتاعه يتحول ويبقى عنده white fur in winter to camouflage أو to blend in the snow. يعني هو نفس الفوكس بيقدر يحول لونه في الصيف لونه يبقى براون وفي الشتاء لونه يبقى وايت، زي حد كده لونه ابيضاني وحلو طول ما هو في الشتاء، اول ما يجي الصيف والشمس تطلع ياخد تان ويبقى لونه براون. هو كمان الاركتيك فوكس بياخد تان ولونه يبقى براون. طب بصوا على الايرز بتاعته. الايرز بتاعته كبيره؟ لا، ما عندوش الاكسترا لارج ايرز اللي كانت في الفينيك فوكس. طب هي كانت بتعمل ايه في الفينيك فوكس؟ كانت to keep its body cool. هو اصلا الاركتيك فوكس عنده مشكله الهيت؟ لا خالص، هو عنده short ears to stay warm عشان يفضل دافيان. لو الايرز بتاعته كانت كبيره he will lose the heat، يبقى he is going to feel cold. تمام؟ يبقى الاركتيك فوكس عنده short ears to stay warm. طيب بالنسبة لشكل الودن برضو ليها شكل مختلف. عنده special ear shape نفس شكل الودن بتاعت الفينيك فوكس اللي هي فليبد متنية عشان تخلي عنده excellent hearing لان هو برضو هانتر. اوكي، على فكرة الايرز والليجز بتوعه قصيرين. الايرز والليجز بصوا كده هتلاقوا الايرز والليجز قصيرين to stay warm. طب what about the behavioral adaptation؟ احنا كده عرفنا الاستراكشر ايه اللي في جسمه مختلف. طب ايه اللي في طبيعته مختلف بقى؟ ايه الاكشنز اللي هو بيعملها مختلف؟ it lives in burrows برضو بيحب يروح يقعد في الجحر في البورو. بس يا ترى هو هيستخدم البورو ليه؟ هو عنده الجو هناك hot؟ لا it's really cold. يبقى هيستخبى فين وليه؟ he is going to hide in the burrows to stay warm at night in the winter at night. بالليل في الشتاء الجو بيبقى متلج عشان يقدر يستخبى هيخش جوه البارو to stay warm at night. طب تاني حاجة it eat different kinds of food. برضو هياكل insects و fruits و plant roots وال leftovers كمان، أي حيوان بيسيب حاجة هياكلها because it's hard to find food at the cold tundra. أي نوع desert سواء هي cold desert أو hot desert it's really hard to find food. اوكي، عشان كده الفينيك فوكس والاركتيك فوكس both them they are not selective eaters. They eat anything they find because it's really hard to find food in their habitat. Both of them they live in burrows. الاتنين بيحبوا يخشوا جوه الجحر، لكن الفينيك فوكس بيخش عشان يستخبى من السن in the morning، لكن الاركتيك فوكس بيحب يخش عشان يستخبى من السقعة في الوينتر at night بالليل. تمام، نيجي بقى one of the smartest animals هو مين؟ البول شارك. احنا اتكلمنا عن two kinds of foxes، اتكلمنا عن الستراكشرال adaptation والbehavioral adaptation. نفس الكلام بالظبط هنطبقه على البول شارك. احنا عارفين ان اي شارك بيعيش فين؟ mostly in oceans، ممكن يبقى في السي. oceans and sea they have salty water، عندهم مياه مالحة. طب what about the bull shark؟ bull shark can live in both fresh and salt water، يعني يقدر يعيش في مية عذبة ومية مالحة. يعني it can live in river and in sea and ocean. إيه ده؟ this is really strange. yes.
طب what about the structural adaptation؟ ايه الحاجات المختلفة في جسمه؟ اولا its body is adapted to survive in fresh water. البادي structure بتاعه somehow different to be able to live in fresh water، لان المفروض ان اي شارك لما يخش الفريش واتر ما يستحملش ويموت، بس البول شارك is really special because its body can adapt, it can hold the fresh water. This is a unique advantage over other sharks. No other shark can do this. مفيش ولا نوع شارك تاني يقدر يعمل ده. اوكي؟ طيب تاني حاجة عنده على البادي بتاعه لو بصينا هنلاقي ان هو عنده dark back and white belly. dark back and white belly. هنشرحها بالتفصيل، بس ده بيسهل عليه ان هو يعرف يصطاد. It make it easy for him to sneak up on prey, to hunt. هنشرح بالظبط دي ليه بتحصل. تالت حاجة عنده sharp teeth، ودي حاجة مشهور بيها جدا أي نوع shark، to tear the prey's flesh، عشان يقدر ياكل المام بتاعه، ياكل أي حاجة بسهولة. to tear يعني يقطعها بسنانه. to tear the prey's flesh. أوكي؟ طيب تعالوا نشوف الفكرة بتاعة البادي بتاع البول شارك. احنا اتفقنا ان عنده dark back وعنده white belly. الدارك باك بتاعه ليه؟ عشان لو في animal بيعوم من فوقه، if an animal is swimming above it it may not see the shark in the dark ocean. لو انت عايم فوق في الأوشن is really deep. اوكي؟ لو بصيت لتحت هتشوف كل حاجة تحت لونها بلاك. طيب ربنا عمل ايه بقى؟ خلق ظهر الشارك كمان لونه دارك، عشان لو في اي سمكة عايمة فوق وبصت تحت هتشوف كل حاجة تحتها دارك. هي مش شايفة بقى الشارك من الأوشن، شايفاهم كلهم حاجات دارك وخلاص. اوكي؟ فخليته كده يقدر ان هو يستخبى. white belly. The white belly, if an animal is swimming underneath it may not see it in the bright light of the sun on the ocean top. لو انت بقى عايم تحت في الاوشن، انت اوريدي تحت في الضلمة وبصيت لفوق هتشوف النور بتاع السماء فوق على الاوشن، من فوق على المية من فوق. اوكي؟ طيب لو انا بيعوم تحت، لو سمكة بتعوم تحت الشارك وبصت لفوق، لو الشارك كان لونه اسود كان هيبقى باين جدا، لكن الشارك البالي بتاعته بطنه من تحت لونها وايت، عشان لما اي حاجة عايمة تحت تبص لفوق تلاقي نفسها شايفة نور. هي بقى مش شايفة مين الشارك ومين النور الحقيقي. اوكي؟ So it has dark back and white belly. The dark back and white belly, it's a kind of camouflage. Okay? To hide in the sea أو in the ocean. اوكي اتفقنا؟ البروبرتي دي اسمها counter shading. counter shading. counter يعني العكس. counter shading لأن هو dark و white مع بعض. counter shading. طيب البول شارك عنده behavioral adaptation. احنا اتكلمنا على structural adaptation في 3 حاجات. قلنا ان البادي بتاعه is really special to stand the fresh water. تاني حاجة قلنا ان هو عنده sharp teeth. تالت حاجة قلنا ان هو عنده dark back و white belly to be easily hunting. البول شارك هو بيعيش في الفريش والسولت water. and let's see the behavioral adaptation. behavioral adaptation أول حاجة it can hunt in different places. يقدر يصطاد في أماكن مختلفة زي السولت والفريش water because it can feed on different types of food. على فكرة هو في الفريش water قاعد مبسوط قوي لأن مفيش حيوان مفترس قوي زيه تاني. لو هو عايش في ريفر مفيش حيوان مفترس قوي زيه تاني، فهو هناك مفيش competition على الأكل، هو بيلاقي أكل كتير جدا. المشكلة في السي، في السولتي واتر، هناك في انواع شاركس كتيره جدا، وفي ويل وفي دولفين وفي حاجات تانية كتيره قوي. اوكي؟ فهو في السي عنده مشكله، بيحصل كومبيتيشن على الاكل، بيتخانقوا على الاكل. لكن في الفريش واتر هو تمام مبسوط ومتسلطن لانه لوحده اللي بياكل الاكل هناك. طيب تاني حاجه it hunts in the day and the night. البول شارك بيجوع كتير جدا، بيحتاج ياكل طول الوقت. زيك كده تحب تفطر وتتغدى وتتعشى طول النهار، انا جعان يا مامي عايز اكل. يبقى you are a bull shark. You need to hunt, you need to eat all the day and the night. So the prey cannot know when the shark will hunt. خلي بالكم في البحر انواع الشاركس التانية بتحب تصطاد بالليل، فالفيش بيعرفوا ان هما بالليل هيستخبوا، لكن البول شارك بيصطاد الصبح وبالليل، فالفيش مش عارفة تستخبى امتى، تستخبى الصبح ولا تستخبى بالليل، هتعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل حاجة.
آخر حاجة هنتكلم عنها it's the panther chameleon حرباية. the panther chameleon it lives in the tropical forest. it lives in the forest. مش هيفرق معايا نوع الفورست ايه بالظبط. structural adaptation البانثر كامليون من أكتر الحيوانات اللي بتعمل adaptation. حيوان بجد amazing خطير، عنده كمية حاجات مذهلة. أول حاجة في الستراكشرال adaptation عنده brightly colored scales. شايفين لون السكيلز بتاعته عاملة ازاي؟ لونها really bright بتلمع كده، وألوانها غامقة، يعني ألوانها فاقعة، ألوانها حلوة قوي. طب هو ليه عنده brightly colored scales to blend in the leaves and the flowers؟ هو usually الكامليون بيعمل camouflage. هو من أحلى الحيوانات اللي بتعمل camouflage أصلا. بيعمل camouflage inside the leaves أو when it's walking on the leaf and in flowers، لأن هو بيعيش ما بين الليفز والفلاورز. أوكي. تاني حاجة الآيز بتاعته بصوا عليها. the eyes is moving in opposite directions. يقدر يخلي عين بتبص لقدام والعين التانية تبص لورا، بحيث ان هو يعرف يصطاد وفي نفس الوقت يبقى بيبص حواليه عشان ما فيش حيوان تاني ياكله. it's really smart. okay. eyes move in opposite direction to easily hunt prey and escape predators at the same time. عنده كمان long sticky tongue. it has long sticky tongue to hunt insects عشان يقدر يصطاد الانسكتس اللي هو بيحبها. it has V-shaped feet and tail like a hand. اوكي. عنده V-shaped feet. ايديه ورجليه شكلهم عاملين زي letter V، وهوريها لكم في صورة هتبقى واضحة جدا. طيب هو ليه عنده V-shaped feet وليه عنده التيل بتاعه like a hand that can close؟ انتوا لو فاكرين الكامليون ده كان موجود في روبانزل، الديل بتاعه بيتلف كده بيقفل كأنك قافل ايدك على حاجة. اوكي. ال V-shaped feet and tail like hand to hold tightly in the branches of the tree عشان يقدر يمسك كويس في البرانشز بتاعت التري وما يقعش. طيب تعالوا كده نشوف structural adaptation. the eyes move in opposite direction. بصوا على الصورة هتلاقوا كل عين ماشية في اتجاه. the eyes move in opposite direction. تمام. تاني حاجة very long sticky tongue. طب هو أكل هنا ايه؟ to eat insects. ماشي. this is the chameleon. واخدين بالكم اللي هو بديله من ورا ماسك البرانش. تمام. طيب brightly colored scales. it has brightly colored scales. السكيلز بتاعته is really colorful. هياخد لون أي حاجة هيتحط عليها. آخر حاجة V-shaped feet. look at the feet. the feet have the V-shaped feet. كأنه عنده صباعين بس. actually هو مش عنده صباعين بس هو بيخليهم شكلهم كده عشان يعرف يمسك أي حاجة بالصباعين دول. طيب البانثر كاملين احنا لسه بنتكلم عليه، بس هنا دلوقتي احنا هنتكلم على البيهيفيرال ادابتيشن. طيب يعني ايه behavioral adaptation؟ يعني هنلاقي behaviors مختلفة. مش هنتكلم على body parts، هنتكلم على behavior مختلف. نفس البادي بارت هيستخدمه بطريقة غريبة. اوكي. اول حاجة it buffs up its body with air. بصوا بقى الكامليون لما بيجي اي حيوان يهدده او يحاول ياكله بيعمل ايه؟ اول حاجة بينفخ نفسه بالهواء، بينفخ نفسه قوي عشان يبان انه كبير. قال ايه؟ هو عضلات. it puffs up its body with air to trick its attacker. to trick هي بيعمل فيه تريك. اوكي. تاني حاجة بيفتح بقه، بيعمل كده، بيفتح بقه it opens its mouth wide. بيفتح بقه ليه؟ to trick its attacker عشان برضو يخوفه. قال ايه؟ هو حيوان مفترس، مع ان هو يا عيني حيوان مش مفترس وغلبان خالص. تالت حاجة it changes the color of its scales. بيغير لون السكيلز بتاعته. it's doing camouflage to blend in the forest. طب تعالوا نشوف behavioral adaptation. it buffs up its body. شايفين هنا هو نافخ نفسه ازاي؟ تاني حاجة it opens its mouth wide. بيعمل أنا هاجي أكلكوا. and actually it's really nice animal. it's eating insects not other animals. and the last one it can change its scales color. can you see it? it can change its scales color.
Today we talked about the types of adaptation. وقلنا إن we have two types, structural adaptation and behavioral adaptation. Structural adaptation, it is the change in the structure of the animal's body. يعني we are talking about different body parts like eyes, ears, teeth, fur, skin, scales. كل دي structural adaptation أو نقدر نقول عليها physical adaptation. لكن ال behavioral adaptation بنتكلم على change in the behavior of the animal, how it acts. عملنا comparison ما بين الفينيك فوكس والاركتيك فوكس. both of them they live in the desert. لكن الفينيك فوكس عايش في hot desert. الاركتيك فوكس عايش في cold desert اللي هي tundra desert. اوكي، كل واحد فيهم عنده different color of fur وعندهم different shape of ears. الفينيك فوكس حران فعنده long ears، لكن الاركتيك فوكس بردان فعنده short ears and legs. البيهيفيرال ادابتيشن في الاتنين شبه بعض. both of them live in burrows. لكن الفينيك فوكس بيستخدم البوروز في الساني days، والاركتيك فوكس بيستخدم البوروز في الcold winter nights. تاني حاجة both of them eat different kinds of food عشان it's really hard to find food in desert. آخر حاجة الفينيك فوكس بيعملها زيادة it's panting like dogs because it's really hot and it needs to cool itself. البول شارك كان مميز عن بقية أنواع الشارك إن هو يقدر يعيش في الفريش salty water، وعنده dark back and white belly و sharp teeth. البيهيفيرال adaptation بتاعته إن هو كان بيصطاد طول اليوم. it can hunt all the day. it can hunt all the day. تاني حاجة it hunt in different places salt water and fresh water. آخر حاجة اتكلمنا عنها البانثر كاميليون، وده كان عنده حاجات كتير مميزة brightly colored scales، وعنده eyes move in opposite direction، و long sticky tongue، و V-shaped feet. باينة في الصورة دي ال V-shaped feet. ال behavioral adaptation لما حاجة بتعمله attack بتحاول تهاجمه هيعمل ايه؟ it buffs up its body, it opens its mouth wide, it changes its color of its scale. It changes the color of its scale. كده نكون خلصنا شرح types of adaptation lesson 2 في concept 1. كده خلصنا part 1. استنوا مني part 2 عشان نحل مع بعض أسئلة عليه. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل النوتيفيكيشنز وأي فيديو أنا بنزله. باي باي.